برتن بن جاتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ آمین۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی تعریف۔ Praise God۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ روز ان سانسوں کے لیے، اس زندگی کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کیا کریں ہر روز، کیونکہ یہ سانس اسی کی دین ہے اور یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ جب سانس نہیں چلتے تو انسان کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، وہ زندہ کے سٹیٹس سے مردہ کے سٹیٹس میں چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، خدا کی شکر گزاری اور خدا کی تعریف صرف زندہ لوگ کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ آج کا مضمون بڑا بابرکت ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں عام فہم آج ہم سیکھیں گے جو ہماری لائف کے اندر بڑی ضروری ہے۔ ٹاپک آج کے سنہری آیت کے مطابق سنہری آیت ہے، چاندی کی میل دور کرنے سے سنار کے لیے برتن بن جاتا ہے۔ سونا اور چاندی یہ دو ایسی دھاتیں ہیں جن کا تعلق آغاز ہی سے بڑا خاص رہا ہے۔ اس کو دو طرح سے استعمال ہر زمانے میں کیا جاتا رہا ہے۔ سونا اور چاندی مہنگی دھاتیں ہیں اور ان کو کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ چاندی کے سکے، ہے نا؟ یاد ہے یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی چاندی کے سکوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور یہ دھاتیں جو ہے یہ زیور کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ زیور کا کانسیپٹ جو ہے یہ عورتوں اور خواتین کے ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو مرد بھی بہت سونا پہنتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایجپٹ کے میوزیم میں جا کر دیکھا، فرعون کے زیورات اس قدر زیادہ اور پیور گولڈ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس روم کے اندر کیمرہ لے کے جانے کی ضرورت نہیں تو آپ کو پروجیکٹر پر میں دکھاتا ہوں۔ وہ زیورات اتنے وزنی، اتنے بھاری تھے، لیکن عورتیں پہنے، خواتین پہنے، دلہنے پہنے یا مرد حضرات پہنے، اس کا تعلق شکار کے ساتھ ہے، اس کا تعلق خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ لیکن آج اس کی پیوریفیکیشن کے تعلق سے سیکھیں گے، اس کے خالص بننے اور ناخالص سے خالص ہونے تک کے عمل کو سیکھیں گے کہ یہ کیسے ناخالص سے خالص بنتی ہے اور خالص سے استعمال کے قابل ہو جاتی ہے۔ عزیزوں، یہ زیورات کسی کے پاس ہے؟ کسی نے زیور پہنا؟ کسی بیٹی نے پہنا سونے کا کچھ پہنا؟ نہیں، ابھی اس پر ٹرائی کرتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں ہے، میں ایکچولی شیپ دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کبوتری پائی ہے کسی منڈے میں، میں آپ کو شیپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ شیپ اپ ہے، لیکن جب یہ کان میں سے نکلتی ہے، جب یہ قدرتی طور پر پتھروں میں سے نکالی جاتی ہے، تب اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی
खूबसूरती नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, कोई खसूसियत नहीं होती है, कोई दिल ललचाने वाली बात नहीं होती है, लेकिन इस हालत में आकर ये खास हो जाती है, ये अट्रैक्टिव हो जाती है, ये खूबसूरत हो जाती है, ये चमकदार हो जाती है, ये धात ऐसी है। इसका रूहानी मानी बड़ा जबरदस्त है। चांदी को पाकीज़गी के साथ तशबीह दी जाती है। कलाम मुक़द्दस में हमें इसका बड़ा खास, ये भाई जी ले लीजिए, वो आज न जाए। चांदी का इस्तेमाल जो है ये खैबर इज्तिमा के बनाने के अंदर आता है और इसका इस्तेमाल हमें मुक़द्दस जगह पर नजर आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चांदी को पाकीज़गी के साथ प्लस चांदी को खुदा के कलाम के साथ तशबीह दी गई है, क्योंकि कलाम के अंदर एक हवाला है, मेरे साथ जरा देख लीजिएगा, ज़बूर 12 और उसकी 6ठी आयत। कलाम में ज़बूर 12 और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। ज़बूर 12 की 6ठी आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद का कलाम पाक है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या है जी? और आगे तशबीहन कहा गया है, उस चांदी की मानद जो भट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई। 7 टाइम उसे प्योरीफाई किया गया, 7 दफा उसे आग में से गुजरना पड़ा, 7 बार उसकी सफाई की गई। ये सफाई का जो अमल है ये बड़ा खास और बड़ा मोहतात है। नाखालिस चांदी की शेप कोई नहीं और उसके साथ बहुत सारी चीजें मिक्स है। जब सुनार के पास खाम माल की चांदी पहुंचती है तो वो उसे लेता है, उसे प्योरीफाई करता है, उसे तपश और आग में से गुजारता है। और कलाम में भी क्या लिखा है कि चांदी प्योरीफाई करने का तरीका क्या है? एक दफा प्योरीफाई किया, दूसरे प्योरीफाई का मतलब है उसको खालिस किया, उसको साफ किया, उसका प्रोसेस है, उसका एक तरीका कार है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी, आपने शायद लाइव किसी ने देखी हो, गुड़ बन देखी, मैं रही गया था, वहां पे गुड़ बन रहा था, तो मैंने एक वीडियो डाली थी, किसी ने शायद देखी, किसी ने देखी? देखी क्या होता है, आसान तरीके से आपको बताने लगा। वो बेलना चल रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर गन्ना डाला जाता है, गन्ने का रस निकलता है, रस निकलकर एक हौस में जाता है, उस हौस में से उस रॉ को, उस गन्ने के रस को निकालकर एक ऐसे कंटेनर में, एक ऐसी जगह पर डाल दिया जाता है जिसके नीचे आग जल रही होती है। वो वहां पर गर्म होता है और गर्म होने के बाद उसके ऊपर झाग आ जाती है। क्या आ जाती है जी? झाग आ जाती है। उसे 1 या 2 दफा बॉयल वहीं पर करते हैं और जितनी झाग उसके ऊपर आ जाती है उस झाग को उतारते हैं, ठीक है, उस झाग को उतार कर फेंक देते हैं और बाकी का जो जूस है, रॉ है, जो गन्ने का रस है, उसको एक बड़े कड़ाह में डाल देते हैं, एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं और वहां पर और ज्यादा तेज आग होती है और वहां पर उसे और ज्यादा जोश यानी कि तपश हरारत में पकाया जाता है, उसे प्योरीफाई किया जाता है। पहले एक दफा उसके ऊपर से वो झाग और मैल उतरी, फिर दूसरी जगह पर उसको ज्यादा टाइम के लिए रखा जाता है और उसके ऊपर आने वाला खाम माल जो है वो निकालते जाते हैं, वो निकालते जाते हैं, इवन इतना कि वो जो गन्ने का रस पतला था उसकी सारी नाखालिस चीजें निकलकर
باہر آ جاتی ہے اور وہ گاڑا محلول بن جاتا ہے اور اس کو باہر نکالتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ہی وہ اسے ایسے پھیلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیم ٹھنڈا نیم گرم سا رہ جاتا ہے. اس کو ایک وہ آلے سے ربی سے ایسے پکڑتے ہیں اور وہ رول ہوتا ہے اور اس کو ہارٹ شیپ میں رکھ کے تو اسے گڑ کہا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے رو جو ہے وہ ایک ناخالص چیز ہے گڑ بننے تک کی، لیکن گڑ ایک خالص پیور میٹھا پیور سویٹ پریزرویٹو جس کو سنبھال سکتے ہیں، جس کو رو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں؟ ایک دن بھی نہیں. تھی لے کے آؤ گھر آنے تک وہ ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے، لیکن گڑ پڑا رہے، سال پڑا رہے، 2 سال پڑا رہے، وہ پیور ہو گیا ہے. وہ پیور ہے اس لیے لانگ لاسٹنگ ہو گیا ہے، وہ پیور ہے اس لیے اس کی لائف میں اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک اسی طرح میرے عزیز بھائی یہ وہ پروسیس ہے جو ہماری نظروں کے سامنے کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ چاندی کا جو پروسیس ہے اس کے لیے اتنی آگ کافی نہیں ہے جو گنے کے رس کو ابالنے کے لیے. اس کے لیے خاص زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہے اور وہ ہارٹ شیپ کی وہ جو سخت دھات ہے وہ پگھل جاتی ہے اور ویسے ہی اس کے اوپر ناخالص اجزاء کی ایک لیئر آ جاتی ہے. اسے میل کہا جاتا ہے، کلام بھی اسے میل کہہ رہا ہے، اور وہ میل اتار دی جاتی ہے، پھر دوبارہ بوائل کیا جاتا ہے اور پھر میل آتی ہے، پھر اسے اتار دیا جاتا ہے اور نیچے سے پیور خالص اٹریکٹیو چمکدار چاندی سنار کے پاس آ جاتی ہے، گولڈ سمتھ کے پاس آ جاتی ہے اور پھر اس خالص چاندی کا استعمال جو ہے وہ زیور بنانے، انگوٹھی بنانے، کانوں کے لیے اور جو کچھ مرضی بنا لو، پانڈا بنا لو، کوئی پلیٹ بنا لو. لیکن جب تک وہ ناخالص تھی اس کی کوئی شیپ نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ناخالص چیزیں مکس تھی. عزیز بھائی، عزیز بہن، یہ میرے اور آپ کے لیے خوش بختی ہے کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری روحانی اطلاعی باتیں سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ناخالص چیز کا کچھ بنتا نہیں ہے. بننے کے لیے، کام میں آنے کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے، چمکدار نظر آنے کے لیے خالص ہونا نہایت ضروری ہے، پیور ہونا نہایت ضروری ہے. اور یہ پیوریفیکیشن ہماری زندگیوں کے اندر صرف چاندی یا رو کی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی لائف کی بھی پیوریفیکیشن خدا کی نگاہ میں ہے. جب تک میں اور آپ ناخالص ہے، ہمارے اندر ناخالص باتیں ہیں، ہمارے اندر خدا کے کلام سے ہٹ کر چیزیں ہیں، ہم کچھ نہیں بن سکتے. ہم دنیا دار بن سکتے ہیں، ہم دغاباز بن سکتے ہیں، ہم چور بن سکتے ہیں، ہم لالچی بن سکتے ہیں، ہم دنیا کے اندر بدماش بن سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کچھ بھی کرنے والے نہیں بن سکتے. کیونکہ چاندی جب تک خالص نہیں ہوتی، کسی زیور، کسی ایسی چیز میں نہیں ڈلتی جو اٹریکٹیو ہو. اور ایماندار کے لیے، انسان کے لیے بھی تب تک کوئی اٹریکشن نہیں ہے جب تک وہ خالص نہیں ہوتا، جب تک اس کے اندر پیوریفیکیشن نہیں ہوتی ہے، جب تک اس کے اندر پیور پن نہیں آتا ہے، جب تک وہ خالص نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. اور عزیز بھائی، عزیز بہن، میں آج چند چیزوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا نے انسان کو پیور پیدا کیا، خالص پیدا کیا. آدم اور ہوا کے لیے، آئیے ذرا پیدائش پہلے باب کے اندر چلیے میرے ساتھ. پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چھپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو رینگتے ہیں
اختیار رکھیں. اور 27ویں غور سے سن لیجئے گا. آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے, میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ خدا نے ہم کو کیسا بنایا, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا. یہاں پر کوئی مکسنگ نہیں ہے. خدا نے انسان کو کیسا بنایا؟ ہیلو, کیسا بنایا؟ اپنی صورت پر. اور ایک خاص بات آپ کو بتا دوں, خدا نے صرف بال سے اپنے جیسا نہیں بنایا, خدا نے اندر سے بھی آپ کو اپنے جیسا بنایا. بولے ہاللویا. خدا نے جیسا باہر سے ہمیں اپنے جیسا بنایا ہے, ویسا ہی اندر سے بھی اس نے ہمیں اپنے جیسا بنایا ہے. جو اختیار اس کے پاس تھا خدا نے آپ کو دے دیا. سوچنے کی صلاحیت خدا نے آپ کو دے دی. خدا نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. خدا نے آپ کو مچھلیوں پر, سمندروں کی مچھلیوں پر, ہوا کے پرندوں پر اور زمین پر اختیار دے دیا, کیونکہ خدا خود اختیار خود ہے. ہاللویا. اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. خدا کے پاس اختیار تھا, اس نے آپ کو اختیار دے دیا. اب میں اور آپ غور سے اس بات کو سنیے گا. پیور بنے جیسا خدا پیور ہے, جیسا خدا خالص ہے. خدا آپ کو بھی ویسا ہی بناتا, آدم کو ویسا بنایا, لیکن آدم کے اندر ناخالص چیزوں نے جنم لے لیا. سب سے پہلی ناخالص چیز کیا تھی؟ کیا تھی جی بولے؟ سب سے پہلی ناخالص چیز کیا بنی؟ ہاں جی 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 انسان. الزام. ہاں جی کیا بنی؟ کیا میرے کو بات آئی تھی؟ لالچ. سب سے پہلی جو ناخالص چیز انسان کے اندر پیدا ہوئی, جس نے اس کی خالص حالت کو بدل دیا, وہ تھی نافرمانی. ایک ہی حکم توڑا, ایک ہی حکم کو غلط طور پر استعمال کیا. پیدائش 7 آئیے میرے ساتھ. خدا کا حکم کیا تھا جی؟ دوسرا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا, لیکن نیک بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا, کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو ایک ہی حکم دیا. خالص انسان کو خالص خدا نے ایک ہی خالص حکم دیا کہ نیک و بد کے پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا, ہے نا. لیکن اس حکم کو آدم اور حوا نے توڑ دیا, تو فرما برداری کس میں بدل گئی؟ کس میں بدل گئی جی؟ نافرمانی میں. فرما برداری نافرمانی میں بدل گئی. اس وجہ سے سب سے پہلی جو چیز انسان کو ناخالص کرتی ہے وہ نافرمانی ہے نا. خدا کہتا ہے دعا کیا کر, میں کہتا ہوں اپنی طرف اشارہ کر کے, میرے لیے تو نا فتوا لا دے کو 5 صاحب کہتے ہیں کیا ہے. خدا کہتا ہے دعا کیا کر, میں کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں جی؟ ہم کہتے ہیں نہیں دعا کرتی تھی. خدا کہتا ہے روزہ رکھ جی, اے روزے اسی نہیں رکھ سکتے, یہ بھی نہیں رکھنے تھے, وہ بھی نہیں رکھنے. خبر ہے نافرمانی تو یہی سے شروع ہو جاتی ہے. خدا کہتا ہے پیار سے رہا کر, پیار والی گل تو سب پسند نہیں ہے. خبردار, پیار والی گل کوئی نہیں کرتی. خدا کہتا عزت کریا کر, سوری جی میرے کو نہیں جلدی. تو یہ ساری کس کیٹیگری کے اندر چل جاتی؟ سب سے پہلی جو خاص بات آج کے دور میں ہمیں ناخالص کرتی ہے وہ ہے محبت سے خالی یا محبت میں کمی.
रिश्ते देख लीजिए, खाली हो गए, खोखले हो गए, एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। मैं भी कल कहीं बात कर रहा था कि पहले किसी पूरे खानदान में ना एक बंदे का कोई टेरर होता थी, और यहाँ कोई भाई होती थी, या कोई बाबा होता थी, या कोई बड़ा शख्स होता था। बड़े शख्स के बाद उम्र सीधा शख्स होता था, उन्होंने ना नहीं कोई करता नहीं। इतों तक कि जो रिश्ते नहीं मिलते सन, उन्होंने नाल आ जाते सन, तो रिश्ते मिल जाते सन, है ना? ऐसे होता था ना। ये क्या था? ये इज्जत थी, ये मोहब्बत थी, ये किसी एक को माना जाता था कि जनाब ए खानदान च जरा ना इहदी गल नहीं टाली जा सकती। अज ना बड़े दा ना निक्के दा, हर शख्स की अपनी मर्जी है। मोहब्बत खत्म, इज्जत खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। अब जो करते हैं इतना छुप के करते हैं कि नुकसान होने के बाद कहते हो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पूछा भी नहीं। याद रखिए, ये हमें गिदला कर रही है, ये चीजें एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना बंद हो गई है। खानदान अपनी अपनी हर चीज अपनी अपनी, और इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि हम खालस से नाखालस हो गए। दूसरे नंबर पर आइए, नफरत बढ़ गई है ना जी? कोई भी अच्छा नहीं लगता, नो एनीवन, नो एनीवन। यहां तक कि जिस बीवी के लिए हम पूरे खानदान के साथ खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, मैं ब्याह करना थे, बोलो भाई परेशान क्यों गए? मैं ब्याह करना थे, साल बाद वही पैड़ी लगना शुरू हो। घर देखी कहते ने तेनू पहले ही कहते सा, है ना? ऐसे होता है। क्यों हमारे रवैये बदल जाते हैं? क्योंकि आवे का मां बिगड़ा हुआ, और कहता ना बड़ा जबरदस्त पंजाबी का मामला है। एक को कमला ते उन्होंने समझावे बेड़ा, कमला होवे बेड़ा ते उन्होंने समझावे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਨੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਾ, ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮੇ ਲੱਗਾ, तो समझाएगा कौन? कोई पॉजिटिव बात करता ही नहीं है, किसी को पॉजिटिव बात आती ही नहीं है। लड़ाई की बात होगी, सारे के लड़ पो, कोई नहीं कहता यार माफी कर देगा। तलाक की बात होगी, सारे करते छड़ते, कोई नहीं एक होगा यार बस बात के देखो, कोई माफी थोड़ा टाइम ले लो, कुछ नहीं होता। कोई मिनट कर पे सारे को समझाया। आइए, एक और चीज जो खास तौर पर हमें कदला कर रही है, नाखालस कर रही है, वो लालच। लालचो, अपना फायदा, मेरा फायदा होना चाहिए, सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, और किसी का फायदा ना हो, मेरा फायदा हो, सिर्फ मेरी जात को फायदा हो, मेरे बिजनेस को फायदा हो, मेरे घर को फायदा हो, बस मेरा। किसी और के फायदा, किसी और के कोई रवैये को, किसी को लाभ अपलिफ्ट करने की कोशिश कोई नहीं। नाशुक्री बढ़ गई, ये भी नाखालस करने का एक जबरदस्त। किसी को पूछ के बोलो, हाँ जी जनाब कैसी बात जी, बस पूरी हो अब जी मसा ही गदा रही है। कभी किसी ने खुशी दिखा जनाब अल्लाह का बड़ा शुक्र, डर सानू की लगे ने गैर कौम वाले किसी दी नजर ना लग जाए, है ना? किसी दी, मैं भी पिछले दिनों कर रहा था गाड़ी की सोच रहा था, मैंने गाड़ी जनवरी में बेच दी, आपको पता है, चर्च के प्लॉट के लिए। तो अभी मैं सोच रहा था कमेटी एक तो निकल गया था, तो मैंने चलो करते हैं। तो कोई मुझे सलाह क्या दे रहा है, भाई साहब नवी ना ले, मुंह के चढ़ जाओगे।
او بھائی کیا ہو گیا ہے؟ تو ایماندار بہن، ہے تو ایماندار بھائی، منہ میں تیرے خدا کا کلام، دل میں تیرے خدا کا خوف. How is possible کہ کوئی بری نظر تیری طرف اٹھے اور وہ کام کر جائے؟ کیا ممکن ہے کہ خدا کا لہو، پیارے یسوع کا لہو، خدا کی قدرت، اس کے پروٹیکٹیو فرشتے جو آپ کے ساتھ رہتے، آپ کی مدد کرتے، آپ کو بچاتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ دے اگر آپ اس کی فرما برداری میں رہتے ہیں اور دنیا کی چیزیں، دنیا کے کام، دنیا کی نفرتیں آپ تک پہنچ جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی. نکلی ان باتوں میں سے. یہ چھوٹی چھوٹی بے وقوفیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو خالص سے ناخالص کر رہی ہیں. شکر گزاری کیجئے، جو کچھ ہے اس پر راضی رہیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر راضی رہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کچھ بننے نہیں دیتی ہیں. آپ بننا تو چاہتے ہیں، بدل نہیں دیتی. ذرا مجھے تھوڑی سی، یہاں پر کسان بہت سارے بیک گراؤنڈ جن کا کسان ہے، گندم کتنے عرصے میں پکتی ہے؟ ہاں جی، کڑک کتنی دیر سے پکتی ہے؟ 6 ماہ میں. اوکے. چاول، ہاں جی 6 ماہ میں. لو جی، چاول بھی 6 مہینے سے، گندم بھی 6 مہینے سے، گوبھی تو 2 مہینے 3 مہینے سے پکتا ہے. دھنیا لا لیے تھے، ارے 15-20 دنوں میں دھنیا سیدھا ہو جاتا ہے نا. سنیے، برکت کی بات ہے. یہ آپ کو آج میں ایک بات سکھانے لگا ہوں. نہ تاڑے بچے کڑک نے تو نہ تاڑے بچے چول نے، نہ تاڑے بچے گوبھی تو نہ دھنیا نے. یاد رکھیے، ایک نسل تیار کرنے میں 20 سال لگتے ہیں. ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے 20 سال لگتے ہیں، اور جیسی نسل آپ چاہتے ہیں ویسی اس کی تربیت ہوتی ہے. پچھلے دنوں کسی نے کہا جی بھائی صاحب بچے گل نہیں سنتے. ایک اور بھی فون آیا، اگر بھائی صاحب میرے منڈے نے میرے منہ پہ چنڈ مار دی. میرے دل میں بڑا پتا کیا ہے، میں کہا کمیٹی نکل آئی جی 20 سال پہلا پائی سی، آج نکل آئی. جیسا آپ بنائیں گے ویسا بن جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھے روحانی مسیحی بنے، اچھے فرمانبردار، خدا کے کلام کے فرمانبردار ہوں، تو آپ کو خود فرمانبردار ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے آٹومیٹک فرمانبردار ہوتے ہیں. بولے ہاللیلویا. لیکن یہ مسیح آپ ہی نہیں، آپ ہی تک فرمانبرداری نہیں، آپ خود ہی خدا کے حضور فرمانبردار نہیں ہے، تو یاد رکھیے آنے والی نسل سے کوئی توقع نہ رکھیے. چاہتے ہیں آنے والی نسل اچھی پیور ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں جیسے ہی آپ کے بچے آپ اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، آپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے جب وہ جوان ہوتے ہیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، میں برملا اس بات کو کہہ رہا ہوں، فیس بک بھی سن رہے ہیں لوگ، ساری دنیا سے میرے ساتھ اس میسج کو سننے کے لیے لوگ موجود ہیں. آپ کا بیٹا خوبصورت پڑھا لکھا جوان ہوتا ہے، آپ کے بچے کے پیچھے غیروں میں لگ جاتی ہے. آپ کی بچی اچھی پڑھی لکھی کسی پوسٹ پر ہوتی ہے، غیر قوم میں آپ کے بچوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے اندر کلام کی فرمانبرداری ہوتی ہے. جنہوں کے اندر فرمانبرداری نہیں ہے، وہ آپ کو آپ کی ساری محنت ٹھکرا کر غیر مذہبوں میں جا کر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں اور ذلت کی زندگیاں گزارتے ہیں. دوستوں، میں خاص طور پر آج اس بوجھ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں. پڑھائیے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیے، انویسٹ کیجیے، پیسہ انویسٹ کیجیے، جتنا لگے لگائیے اپنے بچوں پر. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ خود بھی توبہ میں رہیے اور اپنے بچوں کو بھی کلام کے مطابق توبہ کی زندگی گزارنا سکھائیے. آپ کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں.
اب चांदी जब ना खालिस है तो उसको प्योर करने के लिए क्या उसे दी गई, हीट दी गई, उसे तपश दी गई, उसे आग में से गुजारा गया। ना खालिस जमा लादा हो गया और चांदी खालिस होकर सामने आ। ठीक उसी तरह ईमानदार की लाइफ में ये सारी ना खालिस चीजें हैं। या तो आपको खुदा तपश में से गुजारेगा या आप खुद तपश में से गुजरेंगे। मैं बड़े बड़े चूहे शेर मरते देखे, डरपोक लोग शेर मरते देखे, ईमान पर खड़े होते देखे हैं। क्यों? क्योंकि मुसीबत आई और अनएक्सपेक्टेड वो जिस पर हम एतमाद नहीं कर रहे थे वो ईमान पर खड़े होकर बड़े बड़े काम कर गया। और बहुत सारे जिन पर हम बड़ा एतमाद करते हैं, न्यू कमजोर होने की वजह से, नाफरमानी और नाखालिसपन होने की वजह से वो बर्बादी के दाने पर चला गया। मुझे और आपको कलाम की फर्माबरदारी करना नहायत जरूरी है। मुसीबत से न डरा करें। अगर आप ईमानदार जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप कलाम की फर्माबरदारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। मुसीबत आई है, नो प्रॉब्लम। मुसीबत को यही समझिए कि मुसीबत आप पर आग की मानद आई है। ये आपके अंदर से नाखालिस चीजें निकाल देगी और आपको खालिस करके खुदा की हज़ूरी में पेश कर देगी। हालेलुया। आग से न डरें। आग बुरे दिन है, आग परेशानी है, आग तकलीफें हैं, आज दुख है, और खुदा इनमें से गुजार कर आपको खालिस और प्योर बना देता है। आपको याद हो पुराने अहदनामा के अंदर 3 सूरमाओं की एक कहानी है, सिद्रक, मिशक और अबदनगो। बादशाह ने उन्हें आग की भट्टी में डालने का ऑर्डर दे दिया और लिखा है उनके हाथ बांध दिए, उनके पांव बांध दिए, उनके सर पर अमामा जैसा था वैसा ही रखा हुआ था और 7 गुना भट्टी की आग बढ़ाकर उन्हें आग में भिगवा दिया। इतनी तेज आग थी कि जो आग में फेंकने वाले थे बाहर ही सड़ गए, इतनी तेज थी, और उन्हें अंदर फेंक दिया। अंदर फेंका, बादशाह ने कहा हमने कितने आदमी फेंके हैं? लोगों ने कहा हमने 3 आदमी भिगवाए हैं। बादशाह खड़ा होकर हैरान हो गया और उसने कहा अगर हमने 3 फेंके हैं तो ये चौथा कौन है जो आग में इनके साथ चल फिर रहा है, और इसकी शक्ल, इसकी सूरत इला ज़ादा किसी है, इसकी सूरत इला ज़ादा की जैसी। बादशाह ने इसको बाहर निकालो। अगली बात आज के कलाम के मुताबिक है, खुदा ने कहा इनको बाहर निकालो, सॉरी बादशाह ने कहा निकालो बाहर इनको। लेकिन वजीरों, चर्चों, खर्चों ने कहा बादशाह सलामत नहीं है, तो बोला असि चेक करना, असि चेक करना है आग ने की साड़ है। भट्टी में से उनको बाहर निकाला गया। बरकत की बात है, खुशी से भर जाइएगा। आग में जब डाले गए थे, हाथ भी बंधे थे, पांव भी बंधे थे और बिल्कुल बस पड़े, बेबस थे। लेकिन जब निकले तो ना उनके सर का एक बाल और ना उनके जिस्म पर किसी किस्म के जलने की बू थी। अगर जली तो सिर्फ वो रस्सियां जिनसे उनके पांव और उनके हाथ को बांधा गया, सिर्फ वो रस्सियां जली जिनके वजह से वो बंधे हुए थे। लेकिन बंधे हुए डालने गए, आजाद में बात नहीं कर रहे। बोले हालेलुया। आप पर भी परेशानी अगर आती है तो आएगी परेशानी आपको बंधे हुए, लेकिन जब आप बाहर उस परेशानी में से निकलेंगे तो रस्सियां जल चुकी होंगी और आप प्योर के प्योर होकर बाहर निकलेंगे। आपके बंधन टूट चुके होंगे, आपके जुए टूट चुके होंगे, आपके अंदर की नाखालिसपन चीजें निकल चुकी होंगी और आप प्योर होकर बाहर आएंगे। सो दुखों को घमंडियों का कसूर न समझा करो, है ना?
नौकरी चली जाए साडे मुंह ते सब तो पहला आता ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਜਿਠਾਣੀ ਤੇ इल्जाम कभी कभी ये भी महसूस किया करें कहीं तो मैं नारा के इतराज करते हैं मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताने लगा इतराज पता क्या करते लो जी भाई साहब देखो असि 2 साल तो गिरजे आंडे हैं साडे को फलानी शह नहीं वो फलाना वेख लो कदे गिरजे नहीं जाया ओनू ऐ शह लग गई कैसा इतराज है कितना कितना मेरे भाई आपका खुदा जानता है कि आपको किस वक्त कौन सी नेमत देनी है खुदा को ज्यादा पता है उसे करने दीजिए वो वक्त पर आपको सरफराज करेगा लेकिन उसके लिए आपको प्योर होना पड़ेगा आपको खालस बनना पड़ेगा ना खालस अपने अंदर से निकालिए आपके दुख आपकी परेशानियां आपकी प्रॉब्लम्स आपको मजबूत कर दे ज़बूर 119 और उसकी 67वीं आयत कलाम में से देखिए ज़बूर 119 67वीं आयत में लिखा है मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूं मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था पर अब तेरे कलाम को मानता हूं इसका मतलब है मैं गुनाही की लाइफ गुजार रहा था मैं पूरे तौर पर तुझे जानता नहीं था मेरा तवक्कल तुझ पर नहीं था मेरा भरोसा तुझ पर नहीं था मैं कभी किसी पर तवक्कल करता था मैं कभी किसी पर भरोसा करता था लेकिन जब मुसीबत मुझ पर आई मुसीबत ने मेरे अंदर से इन सारी चीजों को निकाला और मुझे प्योर कर दिया मुझे खालिस कर दिया अब मैं तेरे कलाम को मानता हूं क्योंकि तेरे कलाम के अंदर मेरे लिए जो वादे हैं वो पूरे 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 होते हैं जब मैं तुझ पर पूरा भरोसा और पूरा तवक्कल करता पौलुस रसूल भी बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा था अपने अपने मुताबिक लेकिन अजीज भाई मेरे और आपके लिए खुदा ने पौलुस रसूल को एक नमूना बना दिया और अरूज के दौर में पैसा भी था दौलत भी थी सब कुछ था आइए जरा हवाले में पढ़ेंगे यीशु के पास आने के बाद क्या हुआ ग्रंथियों निकालिए जरा दूसरे ग्रंथियों 11वां बाप निकालिए नया नामा में आ जाइए दूसरे ग्रंथियों 11वां बाप और उसकी 22वीं आयत से मैं थोड़ा सा आपके सामने पौलुस रसूल की मुश्किलात के बारे में पढ़ने वाला हूं क्या वही इब्रानी है मैं भी हूं क्या वही इस्राएली है मैं भी हूं क्या वही अब्राहम की नस्ल से है मैं भी हूं क्या वही मसीह के खादम है मेरा ये कहना दीवान की है मैं ज्यादातर हूं अब आगे वो अपने तजुर्बात को बयान करने लगा है कि मैं कैसे मसीह की मोहब्बत में ज्यादा हूं मेहनतों में ज्यादा कैद में ज्यादा कोड़े खाने में हद से ज्यादा बारहा मौत के खतरों में रहा मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए यीशु ने कितनी दफा खाए थे अरे यीशु ने कितनी दफा खाए थे और उसके कहना मैंने कितनी दफा खाया 5 बार यीशु ने 1 बार खाए थे उसने 5 बार खाए वो यीशु का दीवाना था कहता था यीशु के लिए कुछ भी हो जाए नो प्रॉब्लम मैं प्योर हो रहा हूं मेरे अंदर से चीजें निकल रही हैं और क्या लिखा है 3 बार बैंड लगे 1 बार संस्कार किया गया 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा 1 रात दिन समंदर में काटा मैं 12 सफर में दरियाओं के खतरों में डाकुओं के खतरों में अपनी कौम से खतरों में गैर कौमों के खतरों में शहर के खतरों में बियाबान के खतरों में समंदर के खतरों में झूठे भाइयों के खतरों में मेहनत और मुशक्कत में 12 बेदारी की हालत में भूख और प्यास की मोहब्बत मुसीबत में 12 फाकाकशी में सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा और इन बातों के अलावा
जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, सब कलीसियों की फिक्र मुझे हर रोज दबाती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना जरूर है तो इन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुताल्लिक है। सुनिए, ये कमजोरी की बातें, वो कभी झूठे भाइयों के खतरों में, कभी शहर के खतरों में, कभी बियाबान के खतरों में 5 दफा उसे एक कम 40 कोड़े लगते हैं, 39 कोड़े से लगते हैं। वो भैंस खाता है, वो समुद्र के खतरों में गिर जाता है। ये सारी बातें वो क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि वो मसीह का बंदा है और मसीह की खातिर वो जानता है कि मुझे दुख सहना जरूरी है। इसीलिए तो वो एक और हवाला के अंदर लिखता है कि मैं मेरे भूल जाने के अंदेशा से कसम पिता जाता है कि मुझे मुक्के मारता है, ताकि मेरे अंदर जो खुदा के मुकाशफात है वो उनकी वजह से मैं भूल ना जाऊं, मेरे अंदर फख्र ना आ जाए, मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। तो अजीज भाई, अजीज बहन, हमें खालिस जिंदगी गुजारनी है अगर आप खुदा के लिए कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि चांदी नखालस हालत में किसी काम की नहीं है जब तक उसे प्योर नहीं किया जाता। और जब वो प्योर होकर सुनारे दे अच्छा जाती है, फिर ये अंगूठियां बन जाती हैं, उसकी बालियां बन जाती हैं और बहुत सारे जेवर बन जाते हैं, क्योंकि अब वो काम में आ सकती है। हम भी खुदा के हाथ में हैं और खुदा कई दफा हमें मुश्किलात में जाने देता है, कई दफा बीमारियों को आने देता है, कभी कभी बिजनेस में कमी आने देता है, कभी कभी दूसरों की मुखालफत होने देता है, ताकि हमारे अंदर अगर कहीं फक्र, अगर कहीं घमंड, अगर कहीं लालच, कहीं हसद, कहीं नाखालिस करने वाली कोई चीज है तो वो हमारे अंदर से निकल जाए और हम घुटनों के बल होकर आजिज़ी और इंकिसारी में, फरोतनी में, खालिसपन में खुदा के हुजूर आ जाए। और यकीन जानिए, जो सच्चे दिल के साथ पौलुस रसूल की तरह अपना सब कुछ छोड़कर खुदा के कदमों में आए, प्योर हो गए, उन्हें रसूल आजम बनाकर खुदा ने सारी दुनिया में, रहती दुनिया तक इज्जत बख्शी। अगर वो अपने पैसे, अपने घमंड, अपने फख्र, शरीयत के जोर में रहता तो कभी इस नाम और इस टाइटल के साथ उसे याद ना किया जाता। मैं और आप भी ठीक उसी तरह खुदावंद के हुजूर इन बातों को अपनी जिंदगी में याद रखें और अपने बच्चों को तैयार कीजिए कि आने वाली नस्ल जो है वो इन मुश्किलात में से गुजरे बगैर आपको देखकर, आपके रवैये को देखकर, आपकी फर्माबरदारी को देखकर, आपकी इन सारी बातों को जो खुदा के हुजूर आप करते हैं उनको देखकर ऑटोमेटिकली ईमान में मजबूत हो जाए, ईमान में जोर पकड़े, ताकि जब कभी उन पर आंधी और तूफान आए, जब उनके ईमान पर हमला हो तो वो डगमगाए नहीं, बल्कि खालिस होने और न्यू दुरुस्त होने की वजह से खड़े होकर उसका मुकाबला करें और फतह हासिल करें। ये आप पर है मेरे भाई, ये मेरी बहन आप पर है। खानदानी तौर पर बरकत को लीजिए, खानदानी तौर पर सलामती को लीजिए और मैल के दूर होने से सुनार के लिए कुछ बनेगा। हमारे अंदर से भी जब ये मैल निकल जाएगी तो यकीनन हम भी खुदा के लिए कुछ खास करने के काबिल हो जाएंगे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदावंद के हुजूर चंद लम्हों के लिए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए।